салом бинандагони азиз, чун ҳамеша дар ҳамин соат барнома ахбори озодӣ аз студияи марказӣ тақдим мешавад. имрӯз 7 ноябр аст ва нахуст бо сархати мавзӯъҳои шуморо ошно мекунем ки дар бораашон суҳбат хоҳем дошт. ғалабаи Трамп дар интихоботи президентии Амрико ба ҷанг дар Украина чӣ таъсир хоҳад дошт? интизор доштам ки Трамп пирӯз мешавад, вале аз эҳтимол дур медонам ки Трамп бо Путин сари миз нишаста ӯро ба тасмимгирӣ водор кунад. аҳмади иброҳим иттиҳоми ифротгароиро дар нисбаташ хандаовар ва бепоя хондааст. василаи дигари пулканӣ аз муҳоҷирон ва ё ғамхорӣ нисбати кӯдакони бесаробон. мақомдорони қирғиз пешниҳод доранд муҳоҷироне ки дар ватан фарзандонашонро бесаробон монданд то $200 ҷарима шаванд. президенти Эмомали Раҳмон бо ирсоли паёме Доналд Трампро бо ғалабааш дар интихоботи президентии Амрико табрик гуфтааст. дар ин паём ки 7 ноябр дар сомонаи президент нашр шуд, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтааст: мо ба ояндаи муносибатҳои дӯстона ва шарикии гуногун ҷанбаи судманд бо Амрико диди нек дорем. Доналд Трамп, номзади ҳизби ҷумҳурихоҳ, дар интихоботи рӯзи 5 ноябр ғолиб омад. бо эълони натиҷаҳои пешакии интихоботи президентии Амрико дар зеҳни бисёриҳо ин суол пайдо гашт ки сарнавишти низоъ дар Украина ки Трамп ваъдаи хатми фаврии онро додааст чӣ хоҳад шуд? Мулраҷаб Юсуфи мавзӯъро идома медиҳад. президенти Украина Володимир Зеленский мегӯяд ки тавассути телефон Доналд Трампро бо пирӯзиаш дар интихоботи президентии Амрико табрик кард. ба қавли раҳбари Украина ки бо Доналд Трамп равобити печида доштааст, ӯ ва Трамп мувофиқат карданд ки муколама ва ҳамкориҳои Киеву Вашингтонро тавсия бахшанд. мо мехоҳем аз таҷовузи Русия халос шавем. мехоҳем кишварамон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва мамолики иттифоқчиамон низ нерӯманд бошанд. мо дар ин бора бо президент Трамп моҳи июл дар як суҳбати телефонӣ ва баъд дар мулоқоти рӯбарӯ дар моҳи сентябр табодули назар карда будем. طبق گزارش‌های رسیده ترامپ می‌خواهد برای ختم نزاع هم با اوکراین و هم با روسیه همکاری کند. قبلا ترامپ گفته بود که شاید برای امضای سازش صلح اوکراین مجبور شود که از بعضی منطقه‌هایش دست کشد، پیشنهادی که کیف قاطعانه رد کرده است. رسانه‌های جانبداری حکومت روسیه با خوشحالی درباره پیروزی دونالد ترامپ و اختلاف نظر در جامعه آمریکایی گزارش‌ها پخش می‌کنند، ولی سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف می‌گوید او خبر ندارد که کرمل نقشه داشته باشد ترامپ را با پیروزی در انتخابات تبریک کند. بیایید فراموش نکنیم که این یک کشور غیر دوستانه با ما میباشد که مستقیم و غیر مستقیم در جنگ به مقابل کشور ما نقش دارد. در معرکه پیش از انتخاباتی ترامپ وعده داده بود که در صورت انتخاب دوباره به مقام پرزیدنت آمریکا او با کیف و مسکو همکاری کرده نزاع میان این دو کشور را در یک شبانه روز خاتمه میبخشد. اما ترامپ شرح نداد که از کدام راه و وسیله این برنامه را اجرا خواهد کرد. بعد اعلان غلبه ترامپ در انتخابات خبرنگاران تلویزیون نستایش ورمیا در جبهه مقاومت از چند سرباز اوکراینی پرسیدند که درباره حادثه چی نظر دارند. پیروزی جمهوری خواهان خوب است. اکنون ترامپ تمامی وسیله ها را در اختیار داشته قانون ها را زود در هر دو مجلس کنگرس به تصویب می رساند. سوال این است که او با این وضعیت چی کار می کند؟ امیدوارم که به نفع اوکراین اقدام خواهد کرد. من به این آدم باور ندارم. او یک دفعه پرزیدنت بود و کدام کار خوبی برای اوکراین نکرد. Це нічого не змінило в кращу сторону для України. Я очікував, що Трамп переможе. انتظار داشتم که ترامپ پیروز می شود، ولی از احتمال دور می دانم که ترامپ با پوتین سر میز نشسته او را به تصمیم گیری وادار کند. شاید ترامپ در پی آن شود که زلنسکی را به دست کشیدن از منطقه های اوکراین مایل کند. ما باید در فکر کامیابی در جنگ باشیم، نه اینکه ترامپ چی کار میکند. اگر نتیجه ها در جبهه مثبت باشند جنگیدن آسانتر می شود و اگر برعکس وضع بدتر شود کار هم 2 برابر بیشتر می شود. چند هفته پیش زلنسکی یک برنامه پیروزی عبارت از 5 بخش را مطرح کرده بود که به فکر او برای انجام جنگ در اوکراین سرنوشت ساز می باشد.
در این برنامه تسلیم قلمرو اوکراین به روسیه وجود ندارد. همچنان دعوت شده است که اوکراین بچون و چرا با عضویت در پیمان ناتو پذیرفته شده در قلمرو این کشور عنصرهای استراتژیکی غیر هسته‌ای پیمان ناتو جایگیر کرده شوند. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. دادگاه کلو پشتی درهای بسته به بررسی پرونده احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در ولایت ختلان آغاز کرده است. او را در اول برای دادن پوره به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت کردند، ولی بعداً به پروندهش اتهام افراطگرایی و تمجیدی نیز علاوه شده به آن مهر مخفی زدند. همکسبانش پرونده نسبت به او را بی‌اساس و قصدی مقامات محلی برای مقاله‌های تنقیدیش می‌دانند. همکارم مومین احمدی تفصیلات نوی این پرونده را روی دست دارد و همین حالا در بری من در استودیو است. سلام مومین، خب با چه جزئیاتی از اتهام نو نسبت به احمد ابراهیم پیدا کرده؟ سلام بینندگان عزیز، سلام شهلا. بله، ظاهرا مقامات تمامی تلاش را دارند که احمد ابراهیم را سخت‌تر جزا دهند و پس از تقریبا 2 ماه مطالعه نشریه پایک مفتشان گویا چند مقاله پیدا کردند که احمد ابراهیم به افراطگرایی راه داده است و در نوشته‌هایش تروریسم را سفید کرده است. 2 منبع آگاه از تفتیشات روز 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که احمد ابراهیم هیچ عیبی اعلان شده را نسبتش قبول نکرده است، ولی اتهام افراطگرایی را خنده آور خوانده است. همصحبتان ما گفتند که احمد ابراهیم هنگام بازپرسی گفته است که من تمام عمر ضد افراطگرایی مبارزه کردم. از جوانان دعوت می‌کردم که به گروه‌های افراطی و تروریستی نپیوندند. مقاله هایم به حد تاثیر داشتند که 2 تروریست شناخته گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی مستقیما مرا تهدید کردند که روزی تو را جزا میدیم. او با خطاب به مفتشان گفته است که مگر شما قصد گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی را میگیرید؟ اگر من ضد افراطگرایی و تروریسم نمیشدم مگر آنها مرا تهدید میکردند؟ همصحبتان ما گفتند که احمد ابراهیم این گپ‌ها را در بازپرسی‌های آخر ماه سپتامبر گفته بوده است. مقامات با دلیل مهر مخفی پرونده او را شرح نمی‌دهند. واقعا سال 2015 نصرت نظرов که در میان جنگجویان داعش در سوریه با نام ابو خالد کلابی شناخته میشد در نوار احمد ابراهیم را برای همیشه در گازیتا و اینترنت سیاه کردن مجاهدان به مرگ تهدید کرده بود. همان سال گلمراد حلیموف پلکونیک فراری وزارت کارهای داخلی که در سوریه به داعش پیوسته بود در نواری ویدیویی از احمد ابراهیم دعوت کرد که از تنقید دولتی به نام اسلامی دست کشد وگرنه پشیمان می شود. مومین، چرا به پرونده احمد ابراهیم مهر مخفی زدند و نزدیکانش چی میگویند؟ شهلا، نزدیکان احمد ابراهیم از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری میکنند و هیچ شرح درباره بازداشت او نمیدهند. یک تن از دوستان احمد ابراهیم که نخواست نامش ذکر شود گفت پرونده او را به حد مخفی کردند که نزدیکانش نیز چیزی را نمیدانند و آنها را هم برای ملاقات راه نمیدهند. در 2 سال اخیر در تاجیکستان بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت کردند و اکثرشون با افراطگرایی متهم میشوند. نورالدین قرشیبایف رهبر انجمن مستقل رسانه‌های تاجیکستان میگوید هدف از اعلان چنین اتهام مهر مخفی زدن به پرونده روزنامه‌نگار است تا جزئیات را پنهان کنند. چون مقامات دلیل قوی ندارند پرونده را به همین خاطر از چشم مردم پنهان میکنند. احمد ابراهیم 62 سال دارد و سالها در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. او سال 2012 در ختلان نشریه مستقل پایک را تأسیس داد و تا زمانی بازداشت در آن کار میکرد. اتهامی که او را با آن عیبدار و بازداشت کردند به کار نشریه‌اش برمیگشت. وزارت فرهنگ اجازتنامه فعالیت نشریه او را تمدید نکرد و گویا برای دسترس کردن اجازتنامه او به یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی 2000 سومانی پاره پیشنهاد کرده است. اتهامی که دوستانش آن را ساخته و پرونده او را قصاص برای مطلب‌های تنقیدیش مینامند. سپاس برای صحبت. بینندگان عزیز، یادآور میشوم که همکارم مومین احمدی اویدی جزئیات نو در پرونده سردبیر نشریه پایک صحبت کرد. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی.
حالا درباره روزگار مهاجران میگوییم. چند لحظه پیش به دست رادیو آزادی نوار سوختن واگن ها و یا جای خواب مهاجران رسید. آنهایی که نوار فرستادند میگویند حادثه نصف روز امروز در شهر چخov به عمل آمده. مهاجران کوشش دارند علنگای آتش را خاموش کنند. در مجموع 4 واگن که خوابگاه مهاجران تاجیک بودند پوره سوختند. به گفته مؤلفان نوار مهاجران توانستند نجات یابند، اما سند و لباس و دیگر اشیاء روزگارشان نابود شد. گفته می شود احتمالاً آتش سوزی با عیب آتشدان برقی به وقوع آمده است. از این پیشتر نیز حالتهای زیادی به کام آتش رفتن خوابگاه مهاجران مهنتی در روسیه جای داشت. مقامات روس در اکثر حالت خود مهاجران را در سر زدن آتش سوزی ها گناهکار میکنند، اما مهاجران میگویند کارفرمایان روس برایشان شرایط درستی کار و زندگی را فراهم نمی‌آورند. در قرقیزستان باشد پیشنهاد دارند که برای بپرستار گذاشتن فرزندان والدان مهاجرانشان را جریمه بندی کنند. چنین تشبس اخیراً از جانب وزارت کار، تامینات اجتماعی و مهاجرت صدا داده است. این نهاد میگوید در کشور 10,000 کودک به داشتن یک سربان یا شخص مسئول برای آنها به سر میبرد. حامیان حقوق در قرقیزستان بر اینند که محض همین گروه کودکان با خشونت روبرو میشوند و یا آنها را به کار مجبوری جلب میکنند. از سوی دیگر مقامات وزارت مهنت قرقیزستان چندان باور ندارند که فقط با چاره‌های جزادهی می شود مسئله را حل کرد. گزارشگری تلویزیونی نستایشی وریمیا را همکارم خیرامان بقازاده تقدیم می کند. 86,000 نابالغ کارمندان حفظ اجتماعی در 9 ماه سال جاری در قرقیزستان همین شمار کودکان را چون بی‌سرابان به قید گرفتند. بیش از نصف آنها در خانه‌های خویشاوندان به سند سرپرستی زندگی می‌کنند. یعنی هیچ کسی نیست که در نبودن والدانشان مسئولیت حمایت و غمخواری آنها را داشته باشد. در وزارت کار قرقیزستان اکنون پیشنهاد دارند که برای بیش از 2 هفته به سرپرست ماندن کودکان والدانشان را جریمه بندند. نرخ جزای بی‌پروایی والدان را می‌خواهند در حجم $200 تعیین کنند. تشبسکاران میگویند بسیار وقت کارمندان اجتماعی درباره بودن چنین کودکان هیچ خبری ندارند و به آنها سری وقت یاری کردن نمیتوانند. حالتهای کم نیست که نابالغان نه با خویشاوندان بلکه با بیگانه ها، همسایه یا شناسهایشان میمانند. 42,648 کودک به سند سرپرستی در خانه‌های خویشانشان هستند. از روی قانون خویشاوندان برای این کودکان هیچ مسئولیت ندارند. در میان فرزندان مهاجران کودکانی هستند که به مؤسسه‌های تعلیمی یا طبی نمی‌روند و خدمات دولتی را دریافت نمی‌کنند. بعضاً این کودکان به یاری روانی احتیاج دارند. اگر کودک در کوچه ماند یا زورآوری رخ داد، بسیار کارمندان اجتماعی پرستاران آنها را یافتن نمی‌توانند. اگر در خانه خویشاوندان باشد، آنها میگویند که گناهی ندارند. مشکل هم در همین است که در صورت خشونت کارمندان اجتماعی عذاب میکشند و والدان را هم به جوابگری کشیدن نمی‌توانند. مؤسس لیگ حمایت حقوق کودک نازگل تردوبکова میگوید فقط با جزا دادن مسئله حل نمی شود. با علاوه بالا بردن مسئولیت با والدان کار عملی کردن ضرور است. با آنها فهماندن لازم که چرا بودن سرپرست برای کودک ضرور است. سرپرست نماینده پدر یا مادر می شود و در نوبت اول از حقوق کودک حمایت می کند. از روی قانون‌های عمل کننده حالا هم در صورت مانده رفتن فرزند والدان باید ساختارهای دولتی را در این باره آگاه کنند، ولی بسیار وقت این طلبات نادیده گرفته می شود. و یک خبر دیگر، مقامات انتظامی تاجیکستان از بازداشت یک ساکن 30 ساله نویه جلال‌الدین بلخی خبر می‌دهد که نواری با اشتراک او در شبکه‌های اجتماعی باعث خشم و واکنش تندی کاربران شده بود. این نوار در آخر ماه گذشته نشر گردید که در آن دستگیر شده جوانی را لط و کوب نموده نسبتش حرکت‌های بداخلاقانه انجام می‌دهد. نسبت گمانبر با ماده 334 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز شده، تفتیشات ادامه دارد. دوستان عزیز، برنامه امروزه ما در اینجا با آخر میرسد. سپاس که تو این لحظه ها با ما بودید. چون همیشه البته خبر و گزارش‌های از این بیشتر رو میتونید در وبسایت azadi.org و میگونه صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. اگر شاید حادثه شدید لطفاً ما رو نیز در جریان گذارید. خود را احتیاط کنید. از آن وقت خدا نگهدار.